مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال دوسرا باب 14 آیت 22 سے 32 آیت تک۔ خدا نے اسی یسوع کو زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے اسرائیل مردو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزوں اور عجیبات اور کرشموں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے قائم ارادے اور علم سابق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بے شرح آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا۔ مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری دائنی طرف ہے تاکہ میں جمش نہ کھاؤں۔ اسی لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا۔ اے مردو بھائیو، میں بزرگ دین داؤد کے حق میں بے دھڑک کہہ سکتا ہوں، وہ مرا اور دفن بھی ہوا، اور کہ آج کے دن تک اس کی قبر ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن وہ ایک نبی تھا اور وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری صلب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر ایک بیٹھے گا۔ اس نے پیش بینی کر کے قیامت المسیح کی بابت کہا کہ وہ عالم اسفل میں نہ چھوڑا گیا، نہ اس کا جسد سڑنے پایا۔ اسی یسوع کو خدا نے زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 15، پہلی آیت سے دوسری، 5ویں اور 7ویں سے 11ویں آیت تک۔ جماعتی جواب: اے خداوند میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ ہاللویا۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے، تو ہی میرے بکرے کا نگہبان ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے صلاح دی ہے، اور رات ہی کو میرا قلب مجھے نصیحت کرتا ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ جب وہ میری دائنی طرف ہے تو میں جمش نہ کھاؤں گا۔ جماعتی جواب: خداوند میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ
लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी जान शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में न छोड़ेगा और ना तू अपने मकदस को सड़ने ही देगा। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझको जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सरवर दिखाएगा। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है, हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 28 बाब 8वीं से 15वीं आयत तक। मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। उस वक्त वो औरतें खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गईं। और देखो, यस्सु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। तब यस्सु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ। मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो राह में थी तो देखो, पहरे वालों में से बास ने शहर में आकर जो कुछ हुआ था सरदार काहिनों से बयान किया। तब उन्होंने बुजुर्गों के साथ इकट्ठे होकर मशवरा किया और उन सिपाहियों को बहुत से मिसकाल दिए और कहा, तुम ये कहो कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये हाकिम के कान तक पहुँचे तो हम उसे समझाकर तुम्हें खतरे से बचा लेंगे। चुनाचे उन्होंने मिसकाल लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज के दिन तक यहूदियों में मशहूर है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।